तो दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानिचंती जे गत 2 दिन तले आम संसद रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2025-26 मसीहा पई बजेट उपस्थापन करिसंती। तो चलंतु ए वीडियो रे आमे वर्तमान जानिबा जे एही बजेट रे चासी माननकु केउ सब सुविधा प्रदान करा जिबार अछि बा चासी माननक पई केउ सब नुवा योजना कार्यकारी करिबार अछि एवं ता सहित महिला माननकु केउ सब लाभ दिया जिबार अछि एवं ता सहित केउ सब जिनिस महंगा हेबाकु जाउछि आउ केउ सब जिनिस सस्ता हेबाकु जाउछि एवं आयकर को नेकी केउ सब नुवा जिनिस लागू हेबाकु जाउछि एमिति अनेक सारा मध्य आउरी बजेट रे बड़ बड़ घोषणा करा जायछि जा विषय रे आपण माननकु समस्तंकु जानिबा दरकार। तो चलंतु ए वीडियो रे आमे ए विषय रे पूरा डिटेल्स रे कथा हेबा। तो आपणक बजेट रे केउ सब घोषणा करा जायछि तो से बाबद रे मध्य आमे सब जानिबा। तो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे एवं ता सहित वीडियो को गुटे लाइक करके चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर नेबे। तो आज्ञा आपण माने मध्य स्क्रीन रे देखि पारुथिबे 2025-26 पूर्णांग बजेट गरीब महिला एवं अन्नदाता को गुरुत्व 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़। तो हाँ आज्ञा वर्तमान बजेट रे आमर गरीब माननकु आमर चासी भाई माननकु ता सहित महिला माननकु मध्य बहुत सारा लाभ दिया जायछि। तो चलंतु आमे डिटेल्स रे वर्तमान से सब ऊपर नजर पकाइबा। संसद रे उपस्थापित हैला मोदी सरकारक तृतीय पाळीर प्रथम पूर्णांग बजेट 2025-26 आर्थिक वर्ष पई बजेट पेड़ी खोलिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन। लोकसभा रे बजेट अभिभाषण रखिले अर्थमंत्री। एही समय रे विरोधी प्रबल हो हल्ला करथिले। बाचस्पति ओम बिरला अनुरोध करबा सत्वे सुनि नथिले विरोधी। तापरे देखंतु कुंभ मेला दल चकटा को नहीं विरोधी दल हट्टगोल करथिले। लगातार अष्टम थर पई बजेट उपस्थापना करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन। मोदी सरकारक तृतीय पाळीर एहा प्रथम पूर्णांग बजेट। बजेट उपस्थापन करी अर्थमंत्री कहिसंती जे अर्थनीति रे समृद्धि सारा विश्व को चकित करिछि। गत 10 वर्ष रे अनेक संस्कार करा जायछि। एथर बजेट रे 10टी क्षेत्र को गुरुत्व दिया जायछि। तो आज्ञा वर्तमान तो आपण माने सुनिले जे जेते बेले आमर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसद रे बजेट उपस्थापन करबा को जाउथिले सेते बेले आमर विरोधी दल कुंभ मेला रे जो दल चकटा होइतिला ताकू नेकी सेमाने हट्टगोल मध्य करथिले। तो चलंतु आमे वर्तमान घोषणा पर नजर पकाइबा जे बजेट रे आमर काहाको कोन मिलिछि आ कोन सस्ता हैछि कोन महंगा हैछि आ चासी भाई मानकु कोन लाभ मिलबाकु जाउछि एवं आमर महिला मानक पई केउ सब योजना कार्यकारी हेबाकु जाउछि। तो देखंतु प्रथम घोषणाटी जहाँकि रही सेटा हेउछि मध्यवित्त को बेसी गुरुत्व मध्यम श्रेणी लोकंक विकास को बेसी गुरुत्व दिया जायछि। प्रधानमंत्री कृषि धनजन योजना को प्राथमिकता दिया जायछि। कृषि उत्पादन वृद्धि उपरे गुरुत्व रही। यह द्वारा 1.7 कोटी कृषक उपकृत हेबे। एडिबल ऑयल रे आत्मनिर्भर हेबा लक्ष्य रखा जायछि। एथिपई 6 वर्षिया स्कीम सरकार आरंभ करबाकु जाउचंती। तो प्रथम घोषणाटी आमर मध्यवित्त को नेकी करा जायछि। तापर देखंतु चासी भाई मानक पई बा आमर अन्नदातांक पई मध्य बड़ घोषणा बजेट रे करा जायछि। तो कौन बड़ घोषणा रही ना बढ़िला किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट शीघ्र आरंभ हेबो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। प्रथम पर्याय रे शामिल हेबे 100टी विकासशील कृषि जिला युव चाषी ग्रामीण महिला और छोट चाषी को फोकस। पूर्वर किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख टंका रहिथिबा बेले एबे 5 लाख को वृद्धि करा जायछि। युव चाषी ग्रामीण महिला और छोट छोट चाषी उपरे फोकस रहिबो। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को राज्य सरकार मिसी चलाइबे केंद्र सरकार जार फायदा 1.7 कोटी चाषी को मिलिबो। तो हाँ आज्ञा आमर चाषी भाई मानक केंद्र सरकार जो किसान क्रेडिट कार्ड देइथिले वर्तमान से किसान क्रेडिट कार्ड रो लिमिट को 3 लाख रु 5 लाख टंका को बढ़ाई दिया जायछि। ता सहित वर्तमान आम भारत वर्ष रे धन धान्य योजना मध्य कार्यकारी हेबाकु जाउछि जहाँकि आमर चाषी भाई मानक फोकस करिबो मध्य। तो देखंतु तापर आमर महिला मानक पई मध्य गुटे योजना रहिछि ना कोन बजेट रे महिला को विशेष गुरुत्व 5 लाख महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को नुआ योजना रे सशक्त करा जिवो। रोजगार पई सेमानकु आसंता 5 वर्ष मध्य रे 2 कोटी टंका पर्यंत टर्म लोन देबा को व्यवस्था करिसंती केंद्र सरकार। तो हाँ आज्ञा बजेट रे एटा मध्य घोषणा रही जे आमर 5 लाख महिला जो माने कि आमर अनुसूचित जाति किंबा अनुसूचित जनजाति को यही नुआ योजना रे शामिल करा जिवो एवं सेमानक 5 वर्ष भितर 2 कोटी टंका पर्यंत लोन प्रदान करा जिवो। तापर देखंतु आपनकर एटा बिहार पई गुटे बड़ घोषणा मध्य करा जायछि ना कोन बिहार रे एक मखान बोर्ड गठन करा जिवो। एही बोर्ड बिहार कृषकों को तालीम प्रदान करिवो। मत्स्य उत्पादन रे भारत सारा विश्व रे द्वितीय
कपा चाषीଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ପାସ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କ ଆମଦାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ 7.7 କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପକାଳୀନ ଋଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ମଖାନା ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯିଏକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସବୁ ଚାଷକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଦେଶ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଇଁ ଆସାମରେ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 12.78 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଟେକ୍ସଟାଇଲ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମ ଆସାମରେ ଗୋଟିଏ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର MSME ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍। MSME ଫୋକସ୍ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 7.5 କୋଟି MSME କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। MSME କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯିବ। ଯୁବକଙ୍କୁ MSME ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅଣଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏଥର ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଅଣଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 22 ଲକ୍ଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, MSME ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି MSME ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଲାଗି 27ଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫୋକସ୍। ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବା ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ଶିଳ୍ପର ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍ ହେବ ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳନା କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ଆମର ଚାଇନାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖେଳନା ଶିଳ୍ପର ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍ ହେବ ଆମ ଭାରତ, ବା ଆମ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖେଳନା ଶିଳ୍ପର ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍ ହେବ ଭାରତ। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରାଯିବ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଅଭିନବ ଖେଳନା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ଚୀନ ଖେଳନାକୁ ଭାରତ ଖେଳନା ବରାବର ଟକ୍କର ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 12 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆୟକର ଛାଡ଼, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବର୍ଷକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆୟକର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟକର ଦାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିଛି। 12 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆୟକର ଛାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଯାହା ବି ସବୁ ଫି ରହିଥିଲା ସେଇ ଫିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ 8 କୋଟି ପିଲା। ଏହା ସହ ଉପକୃତ ହେବେ 1 କୋଟି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ 20 ଲକ୍ଷ ଅପପୁଷ୍ଟି ପିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରତି ହାଇସ୍କୁଲରେ କରାଯିବ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁବିଧା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କରାଯିବ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50,000 ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହିପରି AI ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ବଜେଟରେ 500 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। 5 IIT ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର AIକୁ ନେଇକି 500 କୋଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 5ଟି IIT ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ 10 ବର୍ଷରେ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ 1.1 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ରହିବେ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ। 2025-26ରେ 200ଟି ଡେ କେୟାର କ୍ୟାନ୍ସର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। ସେହିପରି ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 10 ବର୍ଷରେ ଆମର 1.1 ଲକ୍ଷ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଆମର ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ବଜେଟରେ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 120ଟି ନୂଆ ସହରକୁ ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନାରେ
ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ବିହାରରେ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ପାଟଣା ବିମାନ ବନ୍ଦରର କ୍ଷମତାରୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଉଡ଼ାନ ସ୍କିମ୍ରେ 4 କୋଟି ନୂଆ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ହବ୍ ହେବ ଭାରତ। ଭାରତ ହେବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ହବ୍। ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ମିଶନ ଅଧୀନରେ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ 100 GW ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକଘର ସହ ଏକ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସଂଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକଘର ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଓ 2.4 ଲକ୍ଷ ଡାକ ସେବକଙ୍କ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ ସହ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 36 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ରକ୍ଷକ 36 ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 6 ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରୁ 5% ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ କରାଯିବା ନେଇ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ। ଖୋଲିବ ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଣ୍ଟର। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୋଲିବ କ୍ୟାନ୍ସର କେୟାର ସେଣ୍ଟର। ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ଉପରେ TDS ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ TDS ଛାଡ଼ ସୀମା 50,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଭଡ଼ା ଆୟ ଉପରେ TDSରେ ଛାଡ଼ ସୀମା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ନନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଉଚ୍ଚ TDSର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଅପଡେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ସୀମା 2 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଜେଟରେ ଆମର କେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବା କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନଜର ପକାଇଦେବା ଯେ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସେ ବେଲ୍ଟ ହେଉ, ଜୁତା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ବିରଳ ରୋଗ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହେବ। ଜାହାଜ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାହା ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ହସ୍ତତନ୍ତ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। LED ଆଉ LCD ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଲିଡ୍, ଜିଙ୍କ୍, ସ୍କ୍ରାପ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ବୁଣା କପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ରହିବ। ତ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 2025-26 ମସିହାର ଯାହା ବି ବଜେଟ୍ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଏହି ବଜେଟରେ ଯାହା ବି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ଏହି ବଜେଟରେ ଯାହା ବି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସେସବୁ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, କେଉଁଟି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସରକାର ଏହି ବଜେଟରେ ଆଡ୍ କରିବାର ଥିଲା କି? ତ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମତାମତ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଟି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।